लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल के सारे दर्शकों का विद्यार्थियों का असी तहे दिलों स्वागत करते एक बार फिर। यह जो अज की साड़ी वीडियो है यह सारे पंजाबी माँ बोली को चाहने वाले विद्यार्थियों लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आम विद्यार्थियों के सिलेबस तो थोड़ा बाहर है, परंतु जोड़े विद्यार्थी अध्यापक पात्रता यानी टीचर रिक्रूटमेंट टैसटों की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लिए एक अहम वीडियो है जिस विच असी देखांगे भी पंजाबी साहित्य की है, साहित्य किसनों कहते हैं, संसार का साहित्य किस किस तरह का है और कविता किसनों आखते हैं और कविता के वक्रे वक्रे साहित्य के वक्रे वक्रे भेद किहड़े किहड़े ने। असी इन्हां सारियां चीज़ों बारे गल्लां करांगे। हैडिंग एक बार फिर दोबारा देख लीए, पंजाबी साहित्य रूप, कविता और लोक काव्य रूप किहड़े किहड़े मन्ने जाते हैं उन्हां बारे असी वन बाय वन एक एक करके चर्चा करते हैं। जो असी गल करते हैं साहित्य की भी लिटरेचर की चीज़ है, लिटरेचर किसनों आखदे, साहित्य किसनों आखदे ने, सानूं पता लगता है भी साहित्य समाज की सच्ची तस्वीर दिखाने का एक साधन है। भी ऐसा साधन है साहित्य जिस द्वारा समाज की सच्ची तस्वीर दिखाई जाती है। इस दे नाल जितना भी मानवी जीवन का चित्र है, भावें वो घरेलू जीवन है, भावें राजसी जीवन है, भावें धार्मिक जीवन है, जितने भी समाज के आयाम, जितने भी समाज के डायमेंशन, जितने भी समाज दी खूबसूरतियाँ, समाज में व्यापत बुराइयां चंगियाई, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ जो सही असल जो चित्र है, जो असल शीशा है, उसनों असी साहित्य कहने हैं। समाज दी जितने भी सच्चियां घटनावां ने उन्हां सच्चियां घटनावां दा इन भिन्न या सच्चे वर्गा चित्रण इस साहित्य विच हुंदा है और साहित्यकार दा फर्ज बनता है, जो भी साहित्यकार भावें वो लोक काव्य साहित्यकार है यानी वो आम लोगों में विचरण वाला आम बंदा है, वो जो कुछ भी अपनी मानसिकता द्वारा अपने सहज मन द्वारा रचता है, उन्हां सब दे फर्ज हुंदे है, साहित्यकार दे फर्ज हुंदे है कि समाज विच उस समय की सही इन भिन्न हालत का बयान करे। जे कोई साहित्यकार किसी डरों किसी झिझक तो समाज की सही गल का वर्णन नहीं करता तो फिर वो एक अपराधी के तौर पर जां तो साहित्यकार नहीं है या फिर एक अपराधी है जिहड़ा कि समाज की इन भिन्न सही तस्वीर सच्ची तस्वीर नूं नहीं पेश कर सकता। सुरजीत पात्र की गज़ल है, कुछ कहा तो हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तो क्षमादान की कहणगे। भी जे मैं सच्ची गल नहीं कहता तो जो मेरे मित्र ने मैनू बर्दाश्त नहीं करनगे, जो क्षमादान जो विद्वान ने वो की कहणगे, जे मैं कुछ कहना तो जो समय दी सरकारां ने बर्दाश्त नहीं करदियां। तो इत्थे दुविधा सब तो वड्डी साहित्यकार दी हुंदी है कि समाज का सच बयान करन समय वो पूरा इन बिन सच बयान करे कि सरकारां दा या समय की जो नीम है उसका जो वो डर भै मन जाए। तो जो साहित्यकार हमेशा सच्ची गल कहता है। जो असी साहित्य की परिभाषा करते हैं सानू पता लगता है भी भाषा के वाचित यानी मौखिक यानी जो जबानी पीढ़ी दर पीढ़ी अगे चलता है, समय दर समय अगे चलता है। भाषा के वाचित या लिखित जो शास्त्र समूह है, जो पुस्तकां या ज्ञान के भंडार ने, भावें वो लिखती तौर पर हों जां जो ज्ञान का भंडार जबानी जबानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसनों असी उस शास्त्र समूह नूं असी साहित्य कहने हैं। तो जितना भी पुरातन साहित्य वो सारा वाचित है, एक पीढ़ी तो वो वाचना यानी आवाज़ या शब्दों के संग्रह याद के कारण मैमरी के कारण अगली पीढ़ी के विच जाता है। तो ज़्यादातर जो पुरातन साहित्य है वो सारा आदिवासी भाषा विच है। जे इसनूं इस तरह भी कहा जा सकता है भी संसार के सारे साहित्यों का जो मूल स्रोत है वो आदिवासी साहित्य है। आदिवासी साहित्य का मतलब है भी जो पुरातन समय विच जो इंसान है किसी जंगलों में रहिंदा सी या जिस दियां लोड़ां बहुत थोड़ियां सी, कुदरत बिल्कुल इकमिक होकर चलता सी, उन्होंने अपन आवाज़ां, उन्होंने अपने इस तरह के आडंबर, इस तरह के रीति रिवाजा, इस तरह के ढंग बना ले रहन सहन दे कि उन्होंने जबानी दर जबानी कुछ कुछ लिख के कुछ कुछ इशारे कुछ कुछ चित्रों के माध्यम नाल जो भी पेश किया वो अज दे संसार के साहित्य का जन्मदाता है या उसका मूल है, या उसका मूल स्रोत है, उसका प्रेरणा स्रोत है। इसका मतलब जो साहित्य है वो आदिकाल आदिवासी भाषा तो शुरू होता है और विकसित हो के हुण तक दे एकदम उच्च कोटि दे विकसित और बहुत उच्च दर्जे के साहित्य रूप में साढ़े सामने है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਵਿ ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਐਪਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਵਿ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਕਾਵਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਬੰਧ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੇ, ਲੇਖ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਾਟਕ ਯਾਨੀ ਇਕਾਂਗੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਪ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਵਿਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਪद्य यानी कविता और गद्य यानी वार्तक, यानी एक तो पोइट्री है, दूसरा वार्तक है यानी प्रोज है। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਦੇ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਵਾਰਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗद्य ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਵਮਈ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਰਸਤੂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਾਰਕ, ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਾਤਮਕ ਲੈ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਾਤਮਕ ਲੈ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਐਡਗਰ ਐਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਲੈ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। भी जो कुदरती सुंदर है, मानवी सुंदरता है, जितने प्रकार की सुंदरता धरती पर नज़र आ रही है, उस सुंदरता की लय भरी, लय का मतलब उसनों रिदम में बन के, उसनों शब्दों में, कावक शब्दों में बन के असी शब्द सिरजना करते हैं, वो कविता है। जो शैले है जो पश्चिम का बहुत महान कवि है, वो अपने शब्दों में कहता है भी कल्पना का प्रगटावा ही कविता है। अपनी इमेजिनेशन तो जो असी शब्दों में परो के प्रगटावा करते हैं तो वही कविता है। यह अपने अंतरीव का, अपने अंतर के भावां या विचारों का प्रगटावा यह शैले यह कहता। जो असी पूरन सिंह जो पंजाबी के महान साहित्यकार लैने तो वह दसते हैं भी जो प्यार में मोए हुए लोगों के बच्चन ने, जोड़े कि प्यार में मारी गए, जिन्होंने अपना आप अर्पण कर दिता, उन्होंने लोगों के प्यार में मोए लोगों के बच्चन ने, या वो कहते भी ये साध बच्चन ने, साधुओं के बच्चन ने, क्योंकि जो साहित्यकार है वो साधु है, क्योंकि वो संसार के सारे झंझटा तो निर्लिप्त होकर अपने मन के भावनाओं की पेशकारी करता है कविता के अंदर, इस करके उसको साध बच्चन भी कहते हैं। या प्रोफैसर पूरन सिंह कहते हैं भी जीवन की अंदरली रस भरी दशा का नाम है कविता, भी जीवन की अंदरली रस जी रस भरी दशा है उसका नाम है कविता। ऐसी कविता बारे अलग अलग विचारकों के या दार्शनिकों के अपने अपने विचार। जो असीं देखते हैं भी संसार में कविता के बड़े सारे भेद मिलते हैं। दो भेद ने, एक तो अंतर्मुखी कविता है जिहड़ी इंट्रोवर्ट है, जिहड़े अंदर के वलवलियां नूं जिहड़ा बयान करती है। एक है बाहरमुखी, बाहर के दृश्यों नूं, बाहर के हालात नूं वेख के जो कविता रची जाती है उसनूं असीं बाहरमुखी कहने हैं। यानी जो कविता है उहदे दो भेद ने, एक तो अंतर्मुखी कविता है, दूसरी बाहरमुखी कविता है। अंतर्मुखी कविता किस नूं कहंदे भी जो कवि के जो निजी विचार ने, जो उसके निजी वलवले ने, जो उसके अंदर का भंडार है, शब्द भंडार, या उसके अंदर का मरम है, जो उसके अंदर के विचार ने, जो रस भरपूरता है, जिदा है ना भी मोया दे बच्चन ने, साध बच्चन ने, और अंदरली रस भरी दशा का वर्णन है। तो अंतर्मुखी कविता का मतलब है कवि दे निजी विचार और निजी वलवले उन्हां दा प्रगटावा। यह जिहड़ी कविता इसनूं अंतर्मुखी कविता कहा जाता है। पश्चिम इसनूं लिरिक कहा जाता है। इसका अनुवाद है सरोदी कविता। सरोदी कविता विच जिद्दां असीं कहने गीत आंदे है, गज़ल आंदे है, रुबाई आंदी है। इस तो इलावा जिवें सतवारे ने, अठवारे ने, सद है, घोड़ी, सिठणियाँ, अलावणियाँ, दोहड़े, छंत, बिशन पदे, भजन
ਔਰ ਕਾਫੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਨਿੱਜੀ ਵਲਵਲੇ ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੈਰ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ, ਨਾਟਕੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੰਗਨਾਮੇ ਹੈ, ਕਿੱਸੇ ਹੈ, ਚਿੱਠੇ ਹੈ, ਕਵਿਸ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੋ ਕਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਟੀਚਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਯਾਨੀ ਫੋਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਔਰ ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਿਮ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ, ਆਦਿਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਮਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਲਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੰਦਬੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਗੀਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। अगला जो लक्षण है परंपरागत है, यानी जो उस कबीले की, जो उस प्रजाति की, जो उस इलाके की जो परंपरा है उस सारी परंपरा नूं लैके यह जो साहित्य है यह रचिया गया है या रचिया जाता रहा है। इस करके परंपरागत होना ही नहीं, अपनी परंपरा नाल जुड़े रहना, अपनी परंपरा तो प्राप्त होकर उसनूं अगे तोरना, यह इस सभ्याचारक लोक साहित्य की एक लक्षण, एक प्रकृति है। अगली गल आती है लोक मानस की अभिव्यक्ति। भी इस विच जो गीत ने, जो कहानियां ने, जो भी रूप है लोक साहित्य का उस विच उस इलाके की, उस कबीले की, उस समूह की मानसिकता नूं, उसकी मैंटैलिटी नूं जाहिर किया जाता है। भी कोई जो एक इलाका, कोई एक कबीला, कोई एक आदिम जाति वो किस तरह के मानस रखती, किस तरह की उन्होंने एटीट्यूड सी, उन्होंने जो मन सी वो किस तरह का सी, यानी लोगों के मन की, लोगों की मानसिकता की अभिव्यक्ति करता है सभ्याचारक लोक साहित्य। अगला जो लक्षण है लोक प्रवानगी है, यानी जो भी गीत रचे, जो भी कवितावां होंदियां, जो भी किसी प्रकार का कथा गाथा जो भी है उसनूं उस समूह की, उस इलाके की, उस कबीले की प्रवानगी प्राप्त होंदी है। तो इस तरह प्रवानगी करके ही यह जो अगलियां पीढ़ियां तक जबानी लिखती तौर पर जाते हैं। वैसे तो जितने भी लोक गीत ने इन्हों जबानी अगे तुरे गए पीढ़ी दर पीढ़ी हज़ारों सालों के विकास, सैकड़े सालों के विकास, परंतु हुण विद्वानां ने, हुण नवे विचारकां ने इन्हों संकलित, इन्हों इकट्ठा करना शुरू किया, इन्हों किताबां दा रूप देना शुरू किया। पुरानियां बुढ़ियां कोलों सुन के, पुराने लोगों कोलों सुन के, पुराने जिहड़े किस्सा गो हुंदे सी, अपने किस्से लिखते सी, उन्हां दे जबानी मूहों सुन के इन्हों लिखती रूप दिता, एक नवा भंडार बनया। ते पंजाबी दे बहुत सारे विद्वानां ने अपनियां इस प्रकार दीयां पुस्तकां दी रचना की है। उस तो जो अगला लक्षण है प्रकृति है वो है रूपक वंशवंता तो, यानी एक समाज विच, एक दायरे विच, एक खेतर विच, एक कबीले विच जो लोक साहित्य है, भावें वो कवितावां दे तौर ते है, कथावां दे तौर ते है, कहानियां दे तौर ते है, उस विच वैरायटी बहुत मिलती है।
ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਜੋ ਰੂਪਕ ਯਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦਾ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅੱਗੇ ਸੰਚਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜੋ ਸਿਰਜਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਸਵਾ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਸਵਾ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇਹੀ ਜੋ ਵੰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੋਕ ਪੋਇਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਵਾਰਤਕ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਨੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੰਦਾਬੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਟੱਪੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਟੱਪੇ ਔਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਨ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਗੱਭਰੂ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇਰਵੇ ਨੇ, ਹੇਰਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਜੋ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਰਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ ਉਦੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, 2 ਜਾਂ 3 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰ ਯਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਛੰਦ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੰਦ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਘੜਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਛੰਦ ਪਰਾਗੀ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਛੰਦ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡੈਸ਼, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲਾੜਾ ਔਰ ਲਾੜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੁਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਜਾਂ ਕਿਕਲੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਚ ਗੀਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਹੈ, ਸੰਮੀ ਹੈ, ਢੋਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਪਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਨੇਤ ਯਾਨੀ ਜੰਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਝ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਘੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਵ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਖਸ਼ ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੀਜੈਂਡਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਿੱਸਾ ਰਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਜਨੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ। ਬੁਝਾਵਲ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਟ ਕੇ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗਾਥਾ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਔਰ ਮੁਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।